सो इस वीडियो विच असी एनवायरनमेंट एजुकेशन का अगला पार्ट वायुमंडल शुरू करन जा रहे हाँ। सो इस पार्ट विच भी असी बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस करांगे। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन तो, हेठां लिखियां विचों किहड़ा वायुमंडल विच वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। सो अपना जो सही उत्तर है वह है परिवहन, यानी कि वातावरण को सब तो वध प्रदूषित करने वाले परिवहन यानी कि व्हीकल ही हैं। साडा अगला प्रश्न है, फेफड़ियां दा कैंसर हेठां लिखिया विचों किहड़ा प्रदूषण करके हुंदा है। सो एस्बेस्टोस है जिस करके फेफड़ियां दा कैंसर हुंदा है। हेठ लिखिया विचों किस विच वायुमंडल विच ओजोन दी परत मौजूद होंदी है। सो जिवें कि असीं जानते हैं वायुमंडल दीयां चार तहां हुंदियां ने, चार परतां हुंदियां ने। सब तो पहले है ट्रोपोस्फीयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फीयर, तीजी है मीजोस्फीयर अते लास्ट है थर्मोस्फीयर। सो जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर उस विच ही ओजोन लेयर मौजूद है। सो इसका सही उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है सही क्रम नूं चुनो। सो जो सही क्रम है वातावरण दी लेयर्स दा वो है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर अते थर्मोस्फीयर। सो साडा सही उत्तर है पहले वाला। हेठां लिखियां विचों किहड़ा रेडियो एक्टिव प्रदूषक है। सो जो रेडियो एक्टिव प्रदूषक है वो है रेडोन। सो अलग अलग एलीमेंट्स ने उन्हां विचों जो रेडोन है वो की हुंदा है रेडियो एक्टिव एलीमेंट है, इसलिए रेडोन इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। क्लीयर। अगला प्रश्न है हेठ लिखियां विचों किहड़ा गौण वायु प्रदूषक है, यानी कि सैकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सो सब तो पहला असी प्राइमरी अते सैकेंडरी एयर पोल्यूटेंट नूं समझदे हां। सो जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है वो जो है सीधे तौर पर वातावरण में शामिल होंगे ने, उन्होंने असी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं, जिवें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनीया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे की ने प्राइमरी प्रदूषक ने। पर जो अपने कोल ऑप्शन चौथा है पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, सो पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ही है जो साडे कोल सैकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, यानी कि पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो साडे कोल प्राइमरी प्रदूषक ने उन्हां तो मिल के बनता है, इसलिए इसनूं असीं सैकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। हेठां लिखे विच किहड़ा फेफड़ियां दे कैंसर का आंतरिक प्रदूषक हुंदा है। सो इसका सही उत्तर है तंबाकू का धुआं। अगला प्रश्न है हेठ लिखिया विचों किहड़ी गैस भोपाल दुखांत का कारण बनी सी। सो 1984 दे विच जो भोपाल गैस दुखांत होया सी उस विच जो मेन गैस जिस दी लीकेज होई सी वो सी मिथाइल आइसोसाइनेट। सो मिथाइल आइसोसाइनेट इज अवर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दवाइयां दे कारखानिਆਂ तो हेठा लिखिया किहड़े तरह का प्रदूषण पैदा होता है। अकार्बनिक प्रदूषक, कार्बनिक प्रदूषक। सो मेनली उस विच है कार्बनिक प्रदूषक। अगला प्रश्न है खनन कारण किहड़े प्रदूषक पैदा होंदे हन। खनन का मतलब है माइनिंग। सो माइनिंग करके जो असी धरती दे विचों अलग अलग मिनरल्स या धातुआं कढ़दे हाँ उन्हां तो जो प्रदूषण पैदा होंदा है वो हुंदा है अकार्बनिक टाइप का प्रदूषण। सो साडा सही उत्तर है अकार्बनिक प्रदूषण। अगला प्रश्न है ग्लोबल तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण किहड़ा है। इत्थे अपने कोल कई तरह दी गैसेज लिखियां ने। सो NO3, O3 यानी कि ओजोन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या इन्हां विचों कोई नहीं। सो साडा सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है तेजाबी वर्खा का मुख्य कारण की हुंदा है। सो तेजाबी वर्खा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो जिवें कि असीं जाणदे हां जो सल्फर डाइऑक्साइड ने जिवें कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने NO2, सो ये सारे की करते हैं तेजाबी वर्खा नूं पैदा करते हैं। सो जो तेजाबी वर्खा है उस विच मेनली सल्फ्यूरिक एसिड अते नाइट्रिक एसिड हुंदा है। सो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बनता है सल्फर के ऑक्साइड्स तो, अते जो नाइट्रिक एसिड है ये बनता है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। इसलिए साढ़े दोवें ही उत्तर सही हैं, सल्फर के ऑक्साइड अते नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है वायुमंडल विच ऑक्सीजन किवें शामिल होंदी है। सो बालन के बढ़न नाल, जंतुओं के साह लैण नाल, प्रकाश संश्लेषण नाल या उपरोक्त दिते सारे। सो बालन के बढ़न नाल तां कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वातावरण में मिलदियां हन। जंतुओं के साह लैण नाल भी कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलती है। तीजा ऑप्शन है साडा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। सो जिवें कि असीं जाणदे हां जो प्लांट्स ने, जो पेड़ पौधे ने वो की करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नूं लैके ऑक्सीजन नूं प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑक्सीजन जो वातावरण में किस तरह मिलती है बाय प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस दे नाल। अगला प्रश्न है ओजोन का नष्ट होने करके की हो जाएगा। सो साडा सही उत्तर है हानिकारक विकरना धरती ते पहुंच जाणगियां। अगला प्रश्न है किहड़े रसायन नूं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन किया जाता है। सो इसका जो सही उत्तर है वो है DDT। सो DDT नूं असीं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगला प्रश्न है
ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਹੈ? ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗੈਸ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ ਮੀਥੇਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ CH4। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਥੇਨ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਥੇਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ 4th ਆਪਸ਼ਨ, ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਫਿਊਲ ਨੇ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ CO। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਊਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78% ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 78%। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਸੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ 4 ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੀਜ਼ੋ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਕਰਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸੋ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਲਹੂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ DDT ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਜੋ DDT ਹੈ ਇਹ ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ CFC ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹੱਡੀ ਮਰੀਜ਼। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਸੋ ਜੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜੋ 18ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ, ਨਿਓਨ, ਆਰਗਨ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ। ਸੋ ਆਰਗਨ ਅਤੇ ਨਿਓਨ ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, NO2, CO2 ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਮੇਨਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੁੱਤ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ, ਰੂਸ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੁੱਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੋ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ 33% ਹੈ ਉਹੀ ਭਾਗ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ O3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, O3 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ UV ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਣੂ ਆਕਸੀਜਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਣੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ O2 ਜੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਣੂ ਆਕਸੀਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ O3 ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਅ, ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਅ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੋਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਮੋਕ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੋਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸੋ ਵਟ ਆਰ ਜੀਨਸ। ਜੀਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨੇ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੀਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਏਰੋਸੋਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ, ਵਾਯੂ, ਜੈਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਧੂਆਂ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰੋਸੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਰੋਸੋਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਰੋ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਏਅਰ, ਐਂਡ ਸੋਲ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਅਗਰ ਸੋਲਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਰੋਸੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਜੈਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਫਿਊਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਧਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਲਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਰੋਸੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੈਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਧੂਆਂ ਹੀ ਐਰੋਸੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਮੇਨਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਥਰਮਲ। ਥਰਮਲ ਮੀਨਸ ਤਾਪ। ਸੋ ਤਾਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 1974 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ
उड़दी राख यानी कि फ्लाई ऐश, जो राख हवा विच मौजूद हुंदी है, उड़दी है, किहड़े बालण दे बलन ते पैदा हुंदी है? सो इसका सही उत्तर है कोला। सो कोले दे बनन नाल जो फ्लाई ऐश यानी कि उड़वी राख पैदा हुंदी है। अगला प्रश्न है मीजोस्फीयर विच तापमान कितना हुंदा है? सो इसनूं समझण लई आपां सारे ही स्फीयर्स नूं समझदे हां। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जो अपनी धरती है, ये धरती दे उपर वल नूं जांदे होए ये साडीआं 4 लेयर ने वायुमंडल दीआं। सो इन्हां 4 लेयर्स दे विच जो सब तो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फीयर। सो पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर है मीजो एंड लास्ट वन इज थर्मोस्फीयर। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हेयर विद द पिक्चर। सो ये सारियां लेयर्स दे विच जो तापमान है वो वाधा घटता है। सो सब तो पहला जो ट्रोपोस्फीयर है, इस विच जदों आपां उपर वल नूं जाने हां, सो जो ट्रोपोस्फीयर दी लेयर है अप टू 17 किलोमीटर, इस विच तापमान विच गिरावट आउंदी है, मतलब तापमान घटदा है। सो तापमान कितना घटदा है? ये 15 डिग्री सैल्सीयस तो शुरू होके -52 डिग्री सैल्सीयस तक घटदा है। सो 15 डिग्री सैल्सीयस तो घटदा घटदा -52 तक जाता है। इसी तरह जो साडी अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर विच तापमान विच वाधा हुंदा है। सो वो तापमान -52 तो वधदा वधदा -2 डिग्री सैल्सीयस तक वध जाता है। सो एक चीज़ इत्थे नोट करो कि -52 ते -2 इन्हां दोनों विच किहड़ी चीज़ वड्डी है? -2, क्योंकि जो नंबर लाइन है उस उपर 0 इज़ एट द सेंटर। 0 हमेशा नंबर लाइन ते सेंटर दे विच हुंदी है। सो जो 0 दे राइट हैंड साइड ते ने वो सारे 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर ने, ते -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन ये सारे की ने नैगेटिव नंबर ने जदों आपां लैफ्ट वाल नूं जाने हां। सो इसलिए 0 दे नेड़े वाले नंबर वड्डे हुंदे ने। सो -1 -2 -3। सो जदों आपां माइनस विच जाने हां, सो नंबर जिन्ना छोटा होवेगा उन्ना ही वो वड्डा होवेगा जदों आपां लैफ्ट वाली साइड तो राइट वाली साइड जावांगे। ठीक है, सो -52 इज़ द स्मॉलर नंबर दैन -2। -2 वड्डा है -52 नालों। अगला जो साडे कोल है मीजोस्फीयर लेयर दे विच। सो जिवें कि ट्रोपोस्फीयर लेयर दे विच तापमान घटिया सी, फिर दोबारा मीजोस्फीयर लेयर दे विच भी तापमान की होवेगा? घटेगा। सो -2 तो कितना घटेगा? -92 डिग्री तक जाएगा। सो इस विच भी तापमान घटेगा। सो मीजोस्फीयर विच तापमान की करता है? घटता है। -2 तो -92 तक जाता है। एंड लास्ट जो थर्मोस्फीयर है उस विच तापमान वधदा है। कितना? जो -92 है उस तो वध के 1200 डिग्री सैल्सीयस, मतलब इन्ना तापमान वधदा है थर्मोस्फीयर दे विच। सो स्ट्रेटोस्फीयर ते थर्मोस्फीयर इन्हां विच तापमान वधदा है, ते मीजोस्फीयर अते सब तो पहली लेयर जो धरती दे नेड़े है उन्हां विच तापमान घटदा है। अगला प्रश्न है वायुमंडल दी सब तो गर्म परत किहड़ी है? सो जिवें कि असीं जाणदे हां जो थर्मोस्फीयर है उस विच तापमान कित्थों तक जांदा है? 1200 डिग्री सैल्सीयस तक। सो थर्मोस्फीयर सब तो गर्म लेयर है। अगला प्रश्न है उद्योगिक खेत्रों में SPM यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कितनी है, उन्हां दी मात्रा कितनी है? सो यह 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीटर क्यूब? मन के चलो एक साडे कोल बॉक्स है। सो ये बॉक्स का जो साइज़ है वो कितना है? उसकी लंबाई, चौड़ाई ते ऊंचाई तीनों की ने 1 मीटर 1 मीटर अते 1 मीटर हैं। सो जे असीं 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर करते हाँ तो साडे कोल की आऊगा m दी पावर 3, मतलब मीटर क्यूब आएगा। सो इसनूं बोलते हैं मीटर क्यूब। सो 600 किलोग्राम। सो जो उद्योगिक खेतर हैं उन्हां विच जो पार्टिकुलेट मैटरस ने हवा दे विच उन्हां दी मात्रा कितनी हुंदी है? 600 किलोग्राम। सो इन्नी हवा दे विच सिर्फ 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर हवा दे विच 600 किलोग्राम तक पार्टिकुलेट मैटर जमा हो जाते हैं अगर कोई उद्योगिक खेतर है जिथे कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज ने। क्लीयर। अगला प्रश्न है ओजोन विच छेक होने का मुख्य कारण की है? सो इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मेनली रेफ्रिजरेटर्स ने या फिर AC ने उन्हां विच जो वरती जाने वाली गैस है उन्हां विचों निकलती है। उद्योगिक खेत्रों में जो NO है दी प्रवानिक मात्रा कितनी है कि कितनी NO अगर हवा दे विच मौजूद है तो असीं उसनूं सही मानते हाँ। सो इसका सही उत्तर है 120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वही दोबारा गल है कि अगर हवा दे विच 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर का एक क्यूब लैने हाँ, सो 120 किलोग्राम अगर इसका भार आ रहा है तो वो सही है। उस तो वध जाण ते सो उसनूं आपां की मनांगे कि उत्थे NO का पोल्यूशन हो चुका है। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगां दा परिवर्तन यानी कि रिफ्लैक्शन किहड़ी परत विच हुंदा है? सो इसका सही उत्तर है
ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ। ਸੋ ਜੋ ਚੌਥੀ ਲੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ।